जिरिमिय अध्याय 52। सिदिकिय राज्य करने आरंभ करिबा बेले 21 वर्ष बयस्क थिला ओ से जेरुसालेम रे 11 वर्ष राज्य कला। ताहार मातार नाम हमूटल। से लिब्ना निवासी जिरिमियंको कन्या थिला। आउ से जिहोआकिम कृत समस्त कर्मानुसारे सदाप्रभुंको दृष्टि रे कुकर्म कला। कारण सदाप्रभुंको क्रोध सकाशु से सेमानंकु आपणा छामुरु दूर न करिबा पर्यंत जेरुसालेम ओ जिहुदारे एपरी घटना घटिला। आउ सिदिकिय बाबिल राजार विद्रोही हेला। अनंतर ताहार अधिकारर नवम वर्षरे 10म मासर 10म दिनरे बाबिल राजा नबुखदनेस्सर ओ ताहार समस्त सैन्य जेरुसालेम को आसी तही विरुद्धरे छाउणी कले। आउ सेमाने तहीर चतुर्दिगरे गड़ निर्माण कले। तहु सिदिकिय राजार अधिकारर 11 वर्ष पर्यंत नगर अवरुद्ध होई रहिला। चतुर्थ मासरे सेही मासर नवम दिनरे नगर रे महादुर्भिक्ष हेला। तहिरे देशीय लोकमानंक निमंते किछि खाद्य मिलिला नाही। तेबे नगरर एक स्थान भग्न हुअन्ते समस्त योद्धा रात्रि जोगे राजार उद्यान निकटस्थ 2 प्राचीरर मध्यवर्ती द्वार पथ देई पळाइले। से समय कल्दीय माने नगरर विरुद्धरे चतुर्दिगरे थिले। पुणी लोकमाने आरबा पथ देई चालीगले। मात्र कल्दीय मानंक सैन्य राजार पछे पछे गोड़ाई जिरियो पदारे सिदिकियकु धरिले। तहिरे ताहार सकल सैन्य ताहा निकटरू छिन्न भिन्न होईगले। तहु सेमाने राजाकु धरी हमात देशस्थ रिब्लाकु बाबिल राजा कतिकी नेई गले। तहिरे से ताहा प्रति दंडाज्ञा कला। आउ बाबिल राजा सिदिकियर पुत्र मानंकु ताहार साक्षातरे बध कला। से जिहुदार अधिपति समस्तंकु ही रिब्लारे बध कला। आउ से सिदिकियर चक्षु उपाड़ी पकाइला। पुणी बाबिल राजा ताहाकु श्रृंखलरे बध करी बाबिल को नहीं गला ओ ताहार मृत्यु पर्यंत ताहाकु कारागारे रखिला। पंचम मासरे मासर 10म दिनरे बाबिल राजा नबुखदनेस्सर राजार अधिकारर 19 वर्षरे बाबिल राजार सम्मुखरे दंडायमान नबुसर्दन नामक प्रहरी वर्गर सेनापति जेरुसालेम को आसिला। पुणी से सदाप्रभुंको गृह और राजगृह दग्ध कला। पुणी से जेरुसालेमस्थ सकल गृह अर्थात प्रत्येक बृहत गृह अग्निरे दग्ध कला। आउ प्रहरी वर्गर सेनापति संगे थिबा कल्दीय समस्त सैन्य जेरुसालेमर चतुर्दिगस्थ प्राचीर भग्न कले। सेतेबेले प्रहरी वर्गर सेनापति नबुसर्दन लोकमानंक मध्यरु नितांत दरिद्र मानंकु ओ नगरर अवशिष्ट लोकमानंकु आउ बाबिल राजार पक्षकु पलायनकारी मानंकु ओ अवशिष्ट साधारण लोकमानंकु बंदी करी नेई गला। मात्र प्रहरी वर्गर सेनापति नबुसर्दन देशर नितांत दरिद्र मानंक मध्यरु केतेकंकु द्राक्षा क्षेत्रर कर्मचारी ओ कृषक हेबा पई छाड़ी गला। पुणी कल्दीय माने सदाप्रभुंक गृहर
ପିତ୍ତଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ବୈଠିକି ସବୁ ଓ ପିତ୍ତଳମୟ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ତହିଁର ପିତ୍ତଳ ସବୁ ବାବିଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଆହୁରି ସେମାନେ ହାଣ୍ଡି ଓ କରଚୁଲି, କତୁରୀ ଓ କୁଣ୍ଡ ଓ ଚମଚ ଓ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର୍ଥକ ସକଳ ପିତ୍ତଳମୟ ପାତ୍ର ନେଇଗଲେ। ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ତାଟିଆ ଓ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ଓ କୁଣ୍ଡ ଓ ହାଣ୍ଡି ଓ ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ଚମଚ ଓ ପାତ୍ର ସବୁ ଯାହା ସୁନାର ଥିଲା ତାହା ସୁନା କରି ଓ ଯାହା ରୂପାର ଥିଲା ତାହା ରୂପା କରି ନେଇଗଲା। ସଲୋମନ ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ 2 ସ୍ତମ୍ଭ, ଏକ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର ତଳସ୍ଥ 12 ପିତ୍ତଳମୟ ବୃକ୍ଷ ରୂପ ବୈଠିକି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ପାତ୍ରର ପିତ୍ତଳ ଅପରିମିତ ଥିଲା। ପୁଣି ସେହି 2 ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉଚ୍ଚ 18 ହାତ ଓ ପରିଧି 12 ହାତ ଓ ତହିଁର ସ୍ଥୂଳତା 4 ଅଙ୍ଗୁଳି ଓ ତାହା ଫମ୍ପା ଥିଲା। ଆଉ ତହିଁର ଉପରେ ପିତ୍ତଳର ମୁଣ୍ଡାଳି ଥିଲା। ସେହି ମୁଣ୍ଡାଳିର ଉଚ୍ଚ 5 ହାତ ଓ ମୁଣ୍ଡାଳିର ଉପରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଜାଲିକର୍ମ ଓ ଡାଳିମ୍ବାକୃତି ଥିଲା। ସେ ସବୁ ପିତ୍ତଳମୟ ଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଆକାର ଓ ଡାଳିମ୍ବ ଥିଲା। ପାର୍ଶ୍ୱରେ 96 ଡାଳିମ୍ବ ଥିଲା। ଜାଲିକର୍ମର ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼େ 100 ଡାଳିମ୍ବାକୃତି ଥିଲା। ପୁଣି ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ସରାୟକୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାଜକ ସଫନିୟକୁ ଆଉ 3 ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ଧରିଲା। ଆଉ ନଗରରୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ 1 ଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଓ ନଗରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜମୁଖ ଦର୍ଶନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣକୁ ଓ ଦେଶର ଲୋକ ଗଣନାକାରୀ ସେନାପତିର ଲେଖକକୁ ଓ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶୀୟ 60 ଲୋକକୁ ଧରିଲା। ପୁଣି ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ନବୁସର୍ଦନ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରିବ୍ଲାକୁ ବାବିଲ ରାଜା କତିକି ନେଇଗଲା। ତହିଁରେ ବାବିଲର ରାଜା ହମାତ ଦେଶସ୍ଥ ରିବ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କଲା। ଏହି ରୂପେ ଜିହୁଦା ଆପଣା ଦେଶରୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ନୀତ ହେଲା। ନବୁକଦନେସ୍ଚର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲା, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏହି: 7ମ ବର୍ଷରେ 323 ଜଣ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ, ନବୁକଦନେସ୍ଚରର ଅଧିକାରର 18 ବର୍ଷରେ ସେ ଜିରୁସାଲମରୁ 832 ଲୋକ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲା। ନବୁକଦନେସ୍ଚରର ଅଧିକାରର 23 ବର୍ଷରେ ନବୁସର୍ଦନ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି 745 ଜଣ ଜିହୁଦୀଙ୍କି ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲା। ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 4600 ଲୋକ ଥିଲେ। ଅନନ୍ତର ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଆଖିନର ବନ୍ଦୀତ୍ୱର 37 ବର୍ଷର 12 ମାସରେ ଓ ସେହି ମାସର 25 ଦିନରେ ବାବିଲର ରାଜା ଇବିଲ ମରୋଦକ ଆପଣା ଅଧିକାରର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଆଖିନକୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କରି ତାହାର ମସ୍ତକ ଉନ୍ନତ କଲା। ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ପ୍ରୀତିବାକ୍ୟ କହିଲା ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେ ବାବିଲରେ ଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ଆସନଠାରୁ ତାହାର ଆସନ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଆଉ ସେ ଆପଣା କାରାଗାରର ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣାର ଯାବଜୀବନ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଜନ କଲା।
पुणी ताहार दिनपात निमंते बाबिल्य राजाठारू नित्य वृत्ति दियागला। से आपणा मरण दिन पर्यंत आपणा जीवनर समस्त काल प्रतिदिन एक निरूपित अंश पाइला। जिरिमिय अध्याय 40। जेरुसालेम और जिहुदार जे समस्त बंदी लोक बाबिलकु निया जाउथिले सेमानंक मध्यरु श्रृंखलबद्ध जिरिमियंकु प्रहरी वर्गर सेनापति नबुसरदन नेई रामानगररू विदाय कला उतारे सदाप्रभुंक ठारू जिरिमियंक निकटरे जेउ वाक्य उपस्थित हैला तहिर वृत्तांत। प्रहरी वर्गर सेनापति जिरिमियंकु नेई कहिला, सदाप्रभु तुम परमेश्वर एही स्थान विषय एही अमंगलर कथा कहिथिले आउ सदाप्रभु ताहा घटाई अछंती ओ जेपरी कहिथिले सेपरी करी अछंती। तुम्हे माने सदाप्रभुंकर कथा न मानी ताहांक विरुद्धरे पाप करिअछ। एथिपाई तुम्हमानंक प्रति एहा घटिअछि। आउ एबे देख, मु आजी तुम्भ हस्तरे थिबा श्रृंखलरू तुम्भकु मुक्त कली। मो संगे बाबिलकु जीवा पाई जेबे तुम्भकु भल दिसे तेबे आस, आउ मु भल रूपे तुम्भर तत्वावधान करिबि। मात्र मो संगे बाबिलकु जीवा पाई जेबे तुम्भकु भल न दिसे तेबे क्षांत हुओ। देख, समुदाय देश तुम्भ आगरे पड़िछि। जेउठाकु जीवा पाई तुम्भकु भल ओ उपयुक्त दिसे सेठाकु जाओ। जिरिमिय फेरी न जाउनु से तांकु कहिला, तेबे तुम्भे साफनर पौत्र अहिकामर पुत्र गदलिय निकटकु फेरी जाओ। बाबिल्य राजा ताहाकु जिहुदार नगर समूहर उपरे शासनकर्ता पदरे नियुक्त करिअछि। आउ तुम्भे लोकमानंक मध्यरे ताहा संगे बास कर, अबा जे कोनोसी स्थानकु जीवा पाई तुम्भकु उपयुक्त दिसे से स्थानकु जाओ। तहिरे प्रहरी वर्गर सेनापति तांकु पाथेय ओ पारितोषिक देई विदाय कला। तहिरे जिरिमिय मिस्पाकु अहिकामर पुत्र गदलिय निकटकु जाई देशस्थ अवशिष्ट लोकमानंक मध्यरे ताहा संगे बास कले। एउतारे अहिकामर पुत्र गदलियकु बाबिलर राजा देशर शासनकर्ता करी नियुक्त करिअछि ओ जेउमाने बंदी होई बाबिलकु नीत होई नाहांती एपरी सकल पुरुष स्त्री बालक ओ बालिका ओ देशस्थ दरिद्र मानंकर भार ताहा हस्तरे समर्पण करिअछि बोली पदारे स्थित सेनापतिगण ओ सेमानंकर लोकमाने सुनिले। तहिरे सेमाने अर्थात नथनियर पुत्र इस्माएल ओ कारेयर पुत्र जोहानन ओ जोनाथन, तनहुमत्र पुत्र सराय ओ नट्टफातीय एफेयर पुत्र माने आउ माखातीयर पुत्र जासनीय एमाने पुणी एमानंकर लोकमाने मिस्पाकु गदलिय कतिकी गले। पुणी साफनर पौत्र अहिकामर पुत्र गदलिय सेमानंक ओ सेमानंक लोकमानंक निकटरे शपथ करी कहिला, तुम्हे माने कल्दिय मानंकर दास हेबा पाई भय कर नाही। बाबिल राजार दास होई देशरे बास कर, तहिरे तुम्ह मानंकर मंगल हेबो। देख, जेउ कल्दिय माने आम्भ मानंक निकटकु आसीबे सेमानंक सम्मुखरे ठिया हेबा पाई आम्भे मिस्पारे बास करिबा। मात्र तुम्हे माने
ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ ଓ ତୈଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆପଣା ଆପଣା ପାତ୍ରରେ ରଖ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେ ସକଳ ନଗର ତୁମ୍ଭେମାନେ ହସ୍ତଗତ କରିଅଛ, ତହିଁରେ ବାସ କର। ଆଉ ମୋଆବରେ ଓ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଇଦୋମରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକଳ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଯିହୁଦୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ବାବିଲର ରାଜା ଯିହୁଦାର ଏକ ଅଂଶ ଲୋକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିଅଛି ଓ ସାଫନର ପୌତ୍ର ଅହିକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲିୟକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଯିହୁଦୀୟମାନେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସକଳ ସ୍ଥାନରୁ ଫେରି ଯିହୁଦା ଦେଶକୁ ମିସ୍ପାରେ ଗଦଲିୟ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଅପାର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ଆହୁରି କାରେହର ପୁତ୍ର ଯୋହାନନ ଓ ପଦାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେନାପତି ସକଳ ମିସ୍ପାରେ ଗଦଲିୟ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ବାଲିସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ନଥନିୟର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲକୁ ପଠାଇଅଛି ବୋଲି କି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ମାତ୍ର ଅହିକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲିୟ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ତହିଁରେ କାରେହର ପୁତ୍ର ଯୋହାନନ ମିସ୍ପାରେ ଗଦଲିୟକୁ ଗୋପନରେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ନଥନିୟର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲକୁ ବଧ କରିବି, ଆଉ କେହି ତାହା ଜାଣିବ ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବ ଓ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂଗୃହୀତ ଯିହୁଦୀୟ ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ଓ ଯିହୁଦାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ମାତ୍ର ଅହିକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲିୟ କାରେହର ପୁତ୍ର ଯୋହାନନକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ମାଏଲ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଅଛ। ଯିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 41। ଅନନ୍ତର ସପ୍ତମ ମାସରେ ରାଜାର ଅମାତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ ରାଜବଂଶୀୟ ଇଲିସାମାର ପୌତ୍ର ନଥନିୟର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେ 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ମିସ୍ପାକୁ ଅହିକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲିୟ କତିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମିସ୍ପାରେ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ନଥନିୟର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ସେହି 10 ଲୋକ ଉଠି ବାବିଲ ରାଜା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ସାଫନର ପୌତ୍ର ଅହିକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲିୟକୁ ଖଡ୍ଗାଘାତରେ ବଧ କଲେ। ଆହୁରି ମିସ୍ପାରେ ଗଦଲିୟ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ସେଠାରେ ଯେଉଁ କଲଦୀୟମାନେ ଦେଖାଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ମାଏଲ ବଧ କଲା। ପୁଣି ସେ ଗଦଲିୟକୁ ବଧ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ବିଷୟ କେହି ନ ଜାଣୁନୁ ସିଖିମ୍, ସିଲୋ ଓ ସମରିଆରୁ 80 ଜଣ ପୁରୁଷ କ୍ଷୌର ଦାଢ଼ି ଓ ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରରେ ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ କରି ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ କୁନ୍ଦୁରୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତହିଁରେ ନଥନିୟର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମିସ୍ପାଠାରୁ ଗଲା। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ବାଟ ଯାକ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ଗଲା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଅହିକାମର ପୁତ୍ର
ଗଦଲିଓ ନିକଟକୁ ଆସ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ନଗରର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ। ନଥନିୟର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି କୂପରେ ପକାଇଦେଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ଇସ୍ମାଏଲକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଧ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗହମ ଓ ଯବ ଓ ତୈଳ ଓ ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ପୋତି ଲୁଚାଇ ରଖିଅଛୁ। ତହିଁରେ ସେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲା ନାହିଁ। ଇସ୍ମାଏଲ ଯେଉଁ କୂପରେ ଆପଣା ଦ୍ୱାରା ହତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶବ ଗଦଲିଓର ଶବ ନିକଟରେ ପକାଇଦେଲା, ସେହି କୂପ ଆସା ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲର ବାସା ରାଜାର ଭୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ନଥନିୟର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ହତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶବରେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ମାଏଲ ମିସ୍ପାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ରାଜକନ୍ୟାଗଣକୁ ଓ ମିସ୍ପାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ନବସର୍ଦନ ଅହିକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲିଓ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲା। ନଥନିୟର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ମାତ୍ର ନଥନିୟର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲର ଏହି ସବୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିଷୟ କାରେହର ପୁତ୍ର ଯୋହାନନ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ସେନାପତି ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ନଥନିୟର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ ଓ ଗିବିଅନ ସ୍ଥିତ ମହାଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ମାଏଲ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ କାରେହର ପୁତ୍ର ଯୋହାନନକୁ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତହିଁରେ ଇସ୍ମାଏଲ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ପାରୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତେ ଲେଉଟି କାରେହର ପୁତ୍ର ଯୋହାନନ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ମାତ୍ର ନଥନିୟର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ 8 ଜଣ ଲୋକ ସହିତ ଯୋହାନନ ନିକଟରୁ ପଳାଇ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ନିକଟକୁ ଗଲା। ତହୁଁ ନଥନିୟର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ଅହିକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲିଓକୁ ବଧ କଲା ଉତ୍ତାରେ କାରେହର ପୁତ୍ର ଯୋହାନନ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ସେନାପତିଗଣ ସହିତ ଯେ ସମସ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମିସ୍ପାରୁ ଆଣିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗିବିଅନରୁ ଆଣିଥିବା ଯୋଦ୍ଧା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ନପୁଂସକମାନଙ୍କୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ନେଲା। ଆଉ ସେମାନେ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ମିଶରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ବୈଥେଲହମ ନିକଟସ୍ଥ ଗେରୁତୋକିମହମରେ ବାସ କଲେ। କାରଣ ନଥନିୟର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ବାବିଲ ରାଜାର ନିଯୁକ୍ତ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅହିକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲିଓକୁ ବଧ କରିବା ହେତୁରୁ ସେମାନେ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଯିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 42। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେନାପତି ସମସ୍ତେ କାରେହର ପୁତ୍ର ଯୋହାନନ ଓ ହୋଶଇର ପୁତ୍ର ଜାସନିୟ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉ। ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ଏହି ସକଳ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ଥିଲୁ, ଏବେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ରହିଅଛୁ। ତହିଁରେ କେଉଁ ପଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ଓ କେଉଁ କର୍ମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବେ। ସେତେବେଳେ ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ମୁଁ କୌଣସି କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋପନ କରିବି ନାହିଁ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଯିରିମିୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବେ, ତଦନୁସାରେ ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କର୍ମ ନ କରୁ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ହେଉନ୍ତୁ। ତାହା ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛୁ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାନିବୁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଅନନ୍ତର 10 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତହିଁରେ ସେ କାରେହର ପୁତ୍ର ଯୋହାନନଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ସେନାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରଠାରୁ ମହାନ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ଜଣାଇବାକୁ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଦେଶରେ ଆହୁରି ବାସ କରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗାନ୍ଥିବା ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରୋପଣ କରିବା, ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିଅଛୁ, ତହିଁରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ବାବିଲ ରାଜା ବିଷୟରେ ଭୀତ ଅଛ, ତାହାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତାହାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓ ତାହା ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ବହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରାଇବ। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମେମାନେ କୁହ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ଦେଶରେ ବାସ କରିବା ନାହିଁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନ ମାନି ଯେବେ କୁହ, ନା ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ନାହିଁ କି ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ନାହିଁ କି ଅବା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଭୋଗିବା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାସ କରିବା। ଏହେତୁ ହେ ଯିହୁଦାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ମିଶରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଉତ୍ସୁକ ହୁଅ
ଓ ସେଠାରେ ପ୍ରବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ, ତେବେ ଏହା ଘଟିବ ଯେ ଯେଉଁ ଖଡ୍ଗକୁ ତୁମେମାନେ ଭୟ କରୁଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ମିଶରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧରିବ ଓ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଭୀତ ହେଉଅଛ, ତାହା ମିଶର ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଲାଗି ରହିବ ଓ ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ମରିବ। ଯେଉଁମାନେ ମିଶରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରବାସ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ସେମାନେ ଖଡ୍ଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀରେ ମରିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା, ତହିଁରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅବା ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଆମ୍ଭର କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋପ ଢଳାଯାଇଅଛି, ସେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋପ ଢଳାଯିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଭିଶାପ, ବିସ୍ମୟ, ଶାପ ଓ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ହେ ଜିହୁଦାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମିଶରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲି, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋତେ ପଠାଇ କହିଲ, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା କହିବେ, ତଦନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା କରିବୁ। ପୁଣି ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇଲି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋତେ ପଠାଇଲେ, ତହିଁର କୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କଲ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା କରୁଅଛ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖଡ୍ଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀରେ ମରିବ। ଯିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 43। ଅନନ୍ତର ଯିରିମିୟ ଏହିସବୁ କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସକଳ କଥା ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସକଳ କଥା କହିବାର ସମାପ୍ତ କରନ୍ତେ ହୋସିୟର ପୁତ୍ର ଅସର୍ୟ, କାରେହର ପୁତ୍ର ଯୋହାନନ୍ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯିରିମିୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମିଶରରେ ପ୍ରବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର କଲ୍ଦୀୟମାନେ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରିବେ ଓ ବନ୍ଦୀ କରି ବାବିଲକୁ ନେଇଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ନେରିୟର ପୁତ୍ର ବାରୁକ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଅଛି। ଏହି ରୂପେ କାରେହର ପୁତ୍ର ଯୋହାନନ୍ ଓ ସେନାପତି ସକଳ ଓ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜିହୁଦା ଦେଶରେ ବାସ କରିବା ବିଷୟରେ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କାରେହର ପୁତ୍ର ଯୋହାନନ ଓ ସେନାପତି ସମସ୍ତେ ଜିହୁଦାର ସକଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟକୁ ତାଡ଼ିତ ଯେ ସକଳ ଲୋକ ଜିହୁଦା ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରିବା ପାଇଁ ଫେରିଆସିଥିଲେ, ସେହି ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ, ବାଳିକା ଓ ରାଜକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଓ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ନବୁସର୍ଦ୍ଦନ ସାଫନର ପୌତ୍ର ଅହିକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲିୟ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଓ ନେରିୟର ପୁତ୍ର ବାରୁକକୁ ନେଇ ମିସ୍ର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତଫନହେସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ଅନନ୍ତର ତଫନହେସରରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯଥା ତୁମ୍ଭେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବୃହତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ଆପଣା ହସ୍ତରେ ନେଇ ତଫନହେସରରେ ଫାରଗୃହର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଇଟା ଗାନ୍ଥୁନି ଅଛି, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ମସଲା ଭିତରେ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଲୁଚାଇ ରଖ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ପଠାଇ ଆପଣା ଦାସ ବାବିଲର ରାଜା ନବୁଖଦ୍ନେସ୍ସରକୁ ଅଣାଇବା ଓ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ସବୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଅଛୁ, ତହିଁ ଉପରେ ତାହାର ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଉ ସେ ତହିଁ ଉପରେ ଆପଣା ରାଜକୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ବିସ୍ତାର କରିବ। ପୁଣି ସେ ଆସି ମିଶର ଦେଶକୁ ଆଘାତ କରି ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରେ, ବନ୍ଦିତ୍ୱର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଓ ଖଡ୍ଗଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ମିଶରସ୍ଥ ଦେବାଳୟ ସବୁରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇବା ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରି ବାବିଲକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଘେନିଯିବ। ପୁଣି ମେଷପାଳକ ଯେପରି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ, ସେପରି ସେ ମିଶର ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିବ ଓ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ। ଆହୁରି ସେ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥ ବୈତଶେମସର ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ ଓ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥ ଦେବାଳୟ ସବୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଜିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 44। ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀୟମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ବାସ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମିଗ୍ଦୋଲରେ ଓ ତଫନହେସରେ ଓ ନୋଫରେ ଓ ପଥ୍ରୋସ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ତାହା ଏହି, ଯଥା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଜିରୁସାଲମ ଉପରେ ଓ ଜିହୁଦାର ସବୁ ନଗର ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଅଛୁ, ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଅଛ। ଆଉ ଦେଖ, ସେ ସବୁ ଆଜି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଅଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବାସ କରଇ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟତା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଧୂପ ଜଳାଇବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଗଲେ। ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଗଣଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିଲୁ, ଆଃ, ଏହି ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ କର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ତାହା ଘୃଣା କରୁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଧୂପ ନ ଜଳାଇବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋପ ଓ କ୍ରୋଧ ଢଳାଗଲା ଓ ଜିହୁଦାର ନଗର ସମୂହରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ସକଳ ପଥରେ ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ପୁଣି ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ସେ ସବୁ ଉତ୍ସନ୍ନ ଓ ଧ୍ୱଂସିତ ହୋଇଅଛି। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ମହାପାପ କରୁଅଛ? ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦାର ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାକୁ ହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଯେ ମିଶର ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାଇ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭକୁ ବିରକ୍ତ କରୁଅଛ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାପ ଓ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବ। ଜିହୁଦା ଦେଶରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ସମସ୍ତ ପଥରେ କୃତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କ୍ରିୟା ଓ ଜିହୁଦା ରାଜଗଣର ଦୁଷ୍କ୍ରିୟା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାଗଣର ଦୁଷ୍କ୍ରିୟା, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଜର ଦୁଷ୍କ୍ରିୟା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାଗଣର ଦୁଷ୍କ୍ରିୟା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଶୋରି ଅଛ? ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିଏ ବା ସେମାନେ ଭୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଥବା ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଧି ସ୍ଥାପନ କଲୁ, ତଦନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହେତୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଜିହୁଦାକୁ ହିଁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ମୁଖ ରଖିବା। ପୁଣି ଜିହୁଦାର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଲୋକେ ମିଶର ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଓ ସେ ସମସ୍ତେ ଲୁପ୍ତ ହେବେ। ମିଶର ଦେଶରେ ସେମାନେ ପତିତ ହେବେ। ଖଡ୍ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଲୁପ୍ତ ହେବେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ଖଡ୍ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅଭିଶାପ, ବିସ୍ମୟ, ଶାପ ଓ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବେ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଖଡ୍ଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଅଛୁ, ତଦ୍ରୂପ ମିଶର ଦେଶରେ ବାସକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ତହିଁରେ ଜିହୁଦାର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ
जिहुदा देशକୁ फेरीଯାଇ ସେଠାରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା କରି ମିଶର ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କି ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପଳାତକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଫେରିଯିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ଓ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମହାସମାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶରର ପଥ୍ରୋସ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସକାରୀ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯିରିମିୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଅଛ, ତୁମ୍ଭର ସେହି କଥା ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି, ତଦନୁସାରେ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦାର ନଗର ସମୂହରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ସମସ୍ତ ପଥରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜଗଣ ଓ ଅଧିପତିଗଣ ଯେପରି କରିଅଛନ୍ତି, ସେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶରାଣୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାଇବୁ ଓ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଢାଳିବୁ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଆହାର ପାଇ ସୁଖରେ ଥିଲୁ, କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶରାଣୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାଇବାର ଓ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଢାଳିବାର ଛାଡ଼ିଦେବା ସମୟଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଭାବ ହୋଇଅଛି ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖଡ୍ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆକାଶରାଣୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାଇଲୁ ଓ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଢାଳିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ଅନୁମତି ବିନା କି ତାହାର ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ପିଷ୍ଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ ଓ ତାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଢାଳିଲୁ। ତହିଁରେ ଯିରିମିୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରକାରୀ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜିହୁଦାର ନଗର ସମୂହରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ସକଳ ପଥରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜଗଣ ଓ ଅଧିପତିଗଣ ଓ ଦେଶସ୍ଥ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କି ତାହା ସ୍ମରଣ କଲେ ନାହିଁ ଓ ତାହା କି ତାଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ? ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କ୍ରିୟା ସକାଶୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କୃତ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେଶ ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ଉତ୍ସନ୍ନ ଓ ବିସ୍ମୟଜନକ, ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଓ ନିବାସୀବିହୀନ ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧୂପ ଜଳାଇଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କରିନାହଁ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଧି ଓ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିନାହଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ଏହି ଅମଙ୍ଗଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି। ଆହୁରି ଯିରିମିୟ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମିଶର ଦେଶରେ ଥିବା ଜିହୁଦାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶରାଣୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଓ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନତ କରିଅଛୁ,
ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବୁ। ଏହି କଥା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୁଖରେ କହି ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଅଛ। ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାନତ ଦୃଢ଼ କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାନତ ସିଦ୍ଧ କର। ଏହେତୁ ହେ ମିଶ୍ର ଦେଶ ନିବାସୀ ଜିହୁଦାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମହାନାମ ନେଇ ଶପଥ କରିଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ବୋଲି ମିଶ୍ର ଦେଶସ୍ଥ କୌଣସି ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଆମ୍ଭର ନାମ ଆଉ ମୁଖରେ ଘେନିବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଜଗି ରହିବା। ତହିଁରେ ମିଶ୍ର ଦେଶସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ନିଶେଷ ନହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଡ୍ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଲୁପ୍ତ ହେବେ। ପୁଣି ଖଡ୍ଗରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଜିହୁଦା ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବେ। ତହିଁରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସ କରିବା ପାଇଁ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଜିହୁଦାର ସେହି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭର କି ସେମାନଙ୍କର କାହାର ବାକ୍ୟ ଅଟଳ ହେବ ଏହା ଜାଣିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଓ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଟଳ ହେବ, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଜିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକିୟକୁ ତାହାର ପ୍ରାଣନାଶର ଚେଷ୍ଟାକାରୀ ଶତ୍ରୁ ବାବିଲର ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲୁ, ସେପରି ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ରର ରାଜା ଫାରୋ ହଫ୍ରାକୁ ତାହାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଓ ତାହାର ପ୍ରାଣନାଶର ଚେଷ୍ଟାକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା।